آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 13 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب، ایک نشست پر نون لیگ کو برتری۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ ایل اے 28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ کل تک ملتوی کر دی گئی۔ ان پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام۔ شیری رحمان کا کہنا ہے آزاد کشمیر الیکشن میں خون کی ہولی کھیلی گئی، الیکشن میں ہار جیت مسئلہ نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے ہم سے الیکشن چھینا گیا، الیکشن کے پورے عمل کو مذاق بنا دیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے، اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے رہے، ہمارا ایک کارکن جاں بحق 3 زخمی ہوئے۔ نون لیگ الیکشن چوری کو معمولی واقعہ قرار دیتی ہے، نون لیگ کا قائم مقام صدر پر حملے کو تکرار کہنا افسوسناک ہے۔ نون لیگ والے یاد رکھیں بیلٹ پیپرز جھوٹ نہیں بولتے۔ نون لیگ کا آزاد کشمیر کے الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ، وزیر اعظم کے مشیر انس ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ بولے پیپلز پارٹی نے کہا اس دھاندلی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جب ثبوت مانگے تو 13 حلقوں سے 4 اور پھر 2 پر آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے 2 روز قبل الیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کروایا، جب پولیس پہنچی تو پولیس پر فائرنگ کروائی، فائرنگ کروانے والے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام ہمارے پاس ہیں۔ گزشتہ روز بھی پیپلز پارٹی ہنگامے کی کوشش کرتی رہی تاکہ ٹرن آؤٹ کم ہو جائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں آزاد کشمیر انتخابات میں کامیابی نواز شریف کی قیادت، نون لیگ کے ترقیاتی ویژن کی جیت ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا۔ مان لیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ شب ملاقات کی تھی۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران ڈی وی آر سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان ڈی وی آر سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادرآباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا۔ ایم پی اے اعجاز الحق کا کہنا ہے انیس قائم خانی نے مجھے کمرے میں تھپڑ مارے، ذاکر حسین کو ایم پی اے فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا، کہا گیا یہ لندن والے ہیں انہیں مارو۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے، جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا موجودہ صورتحال پر بیان۔ ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد میں ہونے والے تصادم پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پارٹی قائدین دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، معاہدہ کرنا ترجیح ہے۔ آبنائے ہرمز پر معاہدہ طے پا گیا، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ خلیجی ملکوں نے امریکی صدر ٹرمپ پر ایران پر تازہ حملے روکنے اور سفارتی راستہ اپنانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا ایران سے جنگ امریکی ووٹرز میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔
ईरानी हुकाम ट्रंप की अंदरूनी सियासी मुश्किलात को मुज़ाकरात में अपने लिए मुमकिना फ़ायदा समझते हैं। सऊदी अरब सदर ट्रंप पर कशीदगी में कमी को तरजीह देने के लिए जोर दे रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात सख्त अमरीकी फौजी कार्रवाई का हामी है। कतर ने आपने हुर्मुज़ खोलने की नई तजवीज़ पेश की, जिस पर ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी, फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन और इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारिजा से भी राबते। तीनों ममालिक ने बुहिरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका को ईरान के साथ किए गए मफाहमती मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर ट्रंप के दस्तखत शुदा मफाहमती यादाश्त की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, ये मुआहदा ईरान के मुस्तकबिल के खारजा ताल्लुकात की बुनियाद बनेगा। ईरान को कोशिश करनी होगी अमेरिका इस मुआहदे पर अमल करे। यह मुआहदा ईरान, खित्ते और इसके इत्तेहादियों की सलामती को मजबूत बनाने में मदद देगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, आबना हुर्मुज़ अब कभी जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आ सकती। ओमान से जारी मुज़ाकरात का आबना हुर्मुज़ खोलने या बंद रखने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक फैसले करता है, धमकियों या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। इसराइल के फ़लस्तीन में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गज़ा सिविल डिफेंस का कहना है, शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स ने गज़ा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बलाह में 10 से ज़ायद हमले किए। दीर अल बलाह पर इसराइली हमले में हमास के कमांडर कमाल अबू मलिक को और उनकी अहलिया भी शहीद हो गई। सवात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके में जख्मी मजीद 2 एहलकार शहीद, तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक कबल चौक में पासोन तंजीम का एहतजाज जारी था। इस दौरान थाना कबल के मेन गेट पर धमाका हो गया। वाक़या कलअदम टीटीपी कमांडर मुजफ्फर और दीगर दहशतगर्दों की कारस्तानी लगती है। खुदकुश हमलावर का सुरमल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान है। कराची में नौजवान मीर रजा की मौत की तहकीकात। एआईजी कराची ने आला सतह की तहकीकाती टीम बना दी। एसएसपी, एसआईयू, सीआईए, समीउल्लाह सुमरो टीम के सरबराह मुकम्मल। तहकीकाती टीम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए इक़दामात करेगी। तहकीकाती टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट एआईजी कराची को पेश करेगी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर के वीरान मकाम पर 3:36 पर मोटरसाइकिल आकर रुकी। मशकूक मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक लाश मिलने वाले मकाम पर रुकी रही। तफ्तीशी ज़राए का कहना है, इसी मकाम पर मीर रजा अली की लाश फेंकी गई। शुबा है लाश के साथ पिस्तौल का होल्स्टर भी फेंका गया। पुलिस ज़राए का कहना है, मकतूल अपनी दुकान के सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल साथ लेकर गया। ऑनलाइन टैक्सी में सवार होकर फुटेज में नजर आने वाले मकाम तक पहुंचा। जाए वकुआ से मीर रजा का मोबाइल फोन मिला, पिस्तौल गायब है। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, नंगर पारकर और इस्लाम कोट समेत दीगर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। दुनियापुर, मेलसी और गिरदोनवाह में बारिश। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लोअर चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। जकोर नाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 26 मकानों, कई एकड़ पर काश फसलों, बागात और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ पर एक्शन प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना था, पंजाब सरमायाकारी के लिए तैयार है, हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में नए कारोबार के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज है। पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्री और तजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे। कराची बार के साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी पर गुलबहार थाने में तशद्दुद के खिलाफ वकला का एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन की सिटी कोर्ट में हड़ताल। अदालती दरवाजे बंद होने के बायस अदालती उमूर मुअत्तल। कराची बार का मुतालिका SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जिला अस्पताल में जदीद OAMT सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर सेहत अजरा अफजल पचोहो ने इफ्तिताह किया। सेंटर मरीज को मनशियात के इस्तेमाल से बतदरीज निजात दिलाने, दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ लाने में मदद करेगा। और हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज, दुनिया भर से आए ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं।